السلام علیکم۔ مینگل اب یوٹیوب چینل پر ناظرین ایک بار آپ سے پھر مخاطب ہیں، اور مینگل اب یوٹیوب چینل پہ ہم تازہ خبریں اور اپنے تجزیے آراء کی روشنی میں آپ کی دیتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کے تعاون کا درکار ہے ہمیں، اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی صورتحال پہ سب سے پہلے ہم نگاہ ڈالیں گے، اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے 26ویں ترمیم بھی آ گئی، 27ویں ترمیم بھی آنے کے لیے تیار ہے، اور اس طرح پاکستان کے اندر موجودہ حکومت نے اب اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، اور جو موجودہ حکومت کا اکتوبر میں جانا ٹھہر گیا اور نومبر میں جانا ٹھہر گیا، اس طرح کے تواتر کے ساتھ بیانات آ رہے تھے، تو وہ دم توڑ گئے ہیں وہ بیانات، اور اب کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت ایک استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور معاشی طور پہ اپنے کو مستحکم کرنے کے لیے اس کے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، اور پاکستان کے وزیر اعظم، اور پاکستان کے آرمی چیف، اور دوسرے ہمارے جو فائنانس سے وابستہ ادارے ہیں، اور جو ہمارے اہلکار ہیں ان کے یعنی کہ بیوروکریسی کے، اس تمام دوروں پہ نکل گئے ہیں اور باہر جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس وقت سعودی عرب میں جو اعلیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک کانفرنس طلب کی تھی شہباز شریف نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں، مگر وہ پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں مسلسل کر رہی ہے، اور وہ کافی حد تک نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اب اس طرح سے پاکستان میں جو اس حکومت پہ تواتر کے ساتھ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ یہ بیکار ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، تو یوں ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ اپوزیشن کی طرف سے الزام لگ رہے تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے، مگر اس ناکام بظاہر جو پی ٹی آئی کی نگاہ میں حکومت تھی، اس نے کچھ کام کے کام کر لی ہے پاکستان میں۔ جس طرح گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا ہے، ایک انٹرنیشنل سطح پہ ایک پیغام گیا ہے، اور پاکستان میں یعنی کہ جو گوادر کی جو بندرگاہ ہے اس کا افتتاح ہونے کے بعد، اور وہاں ایئرپورٹ کا بھی افتتاح اس کو وسیع و لارج کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ترقی کی طرف یہ جانب قدم ہے، اور باہر کے یعنی کہ ممالک جو ہیں گوادر میں لنگر انداز ہوں گے، اور وہاں فیول لے کے مزید آگے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ اس طرح سے پاکستان کو کافی منافع ملے گا، کافی اربوں میں یہ بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ حکومت کر رہی ہے جس کو اوپر حذف تنقید کا نشانہ اور جو جعلی حکومت کہا جا رہا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جعلی حکومت کے تمام جو وہ وزراء ہیں اور جو لوگ ہیں، وہ چور چور کے نعرے سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، کرپشن کے نعروں سے، جو کرپشن کے الزامات ماضی میں ان پہ لگائے گئے، تو وہ کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی آواز بلند نہ ہو، جو کہ آج تک کوئی آواز ابھی ان کے خلاف بلند نہیں ہوئی۔ آئی پی پی جو کو پابند کر رہے ہیں، جو بجلی فراہم کرتی ہیں ان کو بھی پابند کیا ہے، 50 سے زیادہ کمپنیوں سے اپنا جرمانہ لگا کے ان کو فارغ کر دیا گیا، وہ کافی اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں عوام کے لیے یہ حکومت تو کچھ کرے گی، اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے کچھ کرے گی، جو روزمرہ کی چیزیں استعمال کی ان کو اگر کم کرے گی تو یہ اپنا مزید مستحکم ہوگی، ورنہ یہ تمام چیزوں سے عوام کو بہرحال غرض ہونی چاہیے، مگر جو سادہ لوگ عوام ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے جیسے عمران خان کے جیل سے چھڑانے سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے، اور عمران خان کی جو صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے پاکستان میں صرف مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ حکومت عوام کو دینے میں، ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئی، جو سب سے بڑی بات بجلی، گیس اور روزمرہ کی چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں ان کے اوپر قابو نہیں پایا گیا، آٹے دال پہ قابو نہیں پایا گیا، مرکزی حکومت کا جو کارنامہ یا کام ہے وہ کرنا چاہے اور اس کو کرے، تو اس کے لیے صوبائی حکومت کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ اور صوبائی حکومت میں جیسے کے پی کے کی حکومت ہے، وہ مرکزی حکومت سے بالکل تعاون نہیں کرے، لازمی پہلے بھی ایسی حکومتیں بن چکی ہیں جو پہلے مرکز میں جن کی حکومت ہوتی تھی، صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہوتی تھی، مگر وہ تعاون کرتی تھی، مگر یہ جو ہمارے گنڈا پور صاحب ہیں تو بالکل تعاون نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے کے پی کے اور مرکز میں کھچاؤ چل رہا ہے۔ نمبر 2، سندھ کی حکومت، اگر سندھ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یا سندھ میں نہیں تو یہ سندھ کی حکومت کا کام ہے،
यानी कि मरकज़ इसमें ये कह सकता है जनाब आप उनको डिलीवर करें, अपने अवाम को डिलीवर करें, और बलूचिस्तान की हुकूमत अगर कुछ नहीं करती है तो ये मरकज़ कह सकता है उनको। मगर अब बलूचिस्तान में तो सबसे बड़ी बात जो दहशतगर्दी की, जो 24 आदमी रेलवे स्टेशन पे हलाक कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो ये बहुत बड़ा सानिया था। तो इस तरह की वो दहशत गर्दों से नबर्द आजमा है, और वहाँ जो मामला चल रहे हैं वो सिक्योरिटी एजेंसी उसको कंट्रोल कर रही है, सूबाई हुकूमत की दस्तरस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से भी कुछ काम होना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ मरकज़ की हुकूमत शहबाज शरीफ की तेज़ी से अपने को इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है, मुस्तहकम कर रही है। मगर मज़ीद मुस्तहकम ये जब होगी जब आवाम को डिलीवर करेगी, आवाम को सस्ती अशिया, खुर्द-ओ-नोश की अशिया ये पहुँचाएगी। क्योंकि आवाम जब ये ऐसा मामला होता है किसी हुकूमत की तरफ से, आवाम को जो उनके रोज़मर्रा के मसाइल हैं उस पर हल नहीं किए जाते हैं, तो आवाम लाजमी हुकूमत के मुखालिफ जो है उस पार्टी की तरफ देखती है। जो हुकूमत की मुखालिफ पार्टी PTI है, जो अपने दौर में कोई ज़्यादा डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुई थी, तो उसको अब वो ये एक नारा बुलंद करके कि हमें काम करने नहीं दिया गया, या हालांकि उस दौर में भी उस वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ इक़्तिसादी और माशी दौरों पे गए थे, और उन्होंने कहीं जगह पे ख़ुद भी पार्टिसिपेट किया था, और साथ बैठे थे वज़ीर आज़म के, तो उन्होंने बड़े अहम मसाइल में अपने मिला के उनके हाथ डाला, और उसकी वजह से उनको पाकिस्तान को उस ज़माने में काफ़ी माशी फाइनेंस के लिए पैसा मिला। तो ये उनका ही था, क्योंकि बाहर के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम जमहूरियत की वजह से, जो मुस्तहकम नहीं है, आए दिन जमहूरियत का मामला या सियासतदानों की अपनी गलती से या सियासतदानों की एक दूसरे की टांग घसीटने से हुकूमतें गिर जाती हैं। तो उस वजह से गैर ममालिक के जो लोग हैं वो इस पे जमहूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म पे भी काफ़ी अरसे तक उसको तवज्जो नहीं ज़्यादा देते हैं, उसकी बात की अपील पे ज़्यादा मुज़ाकरात पे ये उनसे नहीं करते हैं कि क्या ये हो सकता है ये हुकूमत कल चली जाए, ये इस तरह के ख्यालात रखते हैं। मगर जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ये लोग शामिल होते हैं, अब ये कानूनी तौर पे इन्होंने एक कौंसल बना दी है जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी, तमाम हुकूमत के वज़रा हैं, और इसमें तमाम लोग होते हैं, तो एक गुलदस्ता बन गया। अब ये लोग जाते हैं तो ये उसमें जहाँ गारंटी की ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ कोई बात होती है, तो वहाँ आर्मी चीफ कहते हैं कि मैं इसको आपको। तो इस तरह से मामलात में पाकिस्तान के चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में यही जो हमारा जो बना हुआ है, जो ट्राई किया या जितनी भी कौंसल बनी है पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान को बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएगी। इसमें शहबाज शरीफ का भी हाथ है, इसमें आर्मी चीफ का भी हाथ कह सकते हैं आप, और इसमें हमारे वज़राए ख़जाना जितने हैं और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, उनकी भी कोशिशें हैं। तो ये हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस तरह के काम होने चाहिए, और पाकिस्तान में सियासतदान एक दूसरे की टांग घसीटना अगर छोड़ेंगे तो जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम होगी। आज फार्म 47 वाले आए तो कल फार्म 45 वाले भी इक़्तिदार में होंगे। मगर शर्त यही है कि आप एक दूसरे की टांग घसीटना छोड़ें, और उस टांग घसीटने के लिए किसी की मदद ना लें। ये बड़ा अहम फैक्टर है। आप टांग घसीटते हैं, फिर आप मदद के लिए उनको पुकारते हैं जिनको आप बाद में बुरा भला कहते हैं, जब उनकी मदद से आप इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये आप अगर ठंडे दिमाग से गौर करेंगे तो इसमें आपको हर तरफ ऐसे हर पार्टी में लोग नज़र आएंगे, चाहे इमरान खान की पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे कोई आपकी जमती पार्टी हो, या नून लीग हो, या यही हो, कोई भी जमात ऐसी हो, कोई जब ऐसा करती है, ऐसा अमल करती है तो ऐसा होता है, और फिर जब ऐसा करती है तो उन्हीं लोगों की मदद से जिनसे आती है उनको बुरा कहना शुरू कर देती है। तो अपनी मुखालिफ हुकूमत को गिराने के लिए उनसे मदद लेते हैं। तो ये इस तरह का जो तर्ज़ अमल है सियासतदानों का, अपोजिशन का, जो भी अपोजिशन होती है, ये आज की अपोजिशन को इनको अपना मिटाना पड़ेगा, इस तर्ज़ अमल से अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। जब ये जमहूरियत मुस्तहकम होगी, और जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत हो, और पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत-हाल बेहतर हो। उसके लिए यही ज़रूरी है कि एक दूसरे की टांग घसीटना छोड़ दी जाए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।